Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Honorable Director Sir, respected teachers and honorable guests, my colleagues and dear beloved intern doctors, Assalamu alaikum. Welcome you all today's weekly CME on management of neurodevelopmental disorders, Mymensingh perspectives. Nowadays, the neurodevelopmental disorders is increasing day by day. I think nowadays it's a public health problem in future going on. Today's program will be chaired by our Honorable Director Sir, Professor M. Karim Khan Sir, Professor of Pediatrics and Director CBMC HP. And today's speaker, we have two speakers. One is Dr. Kamrun Nahar Nasrin Madam. And he is an senior consultant, CDC Mymensingh, and former CHM on Mymensingh Medical College, that is Shishu Bikash Kendra. And we have another speaker, Manush Kanti Shaha, and he is the director of CDI Mymensingh and executive director of CDC Mymensingh and principal Mymensingh Welfare School. Now, I would like to request our honorable director, sir, to come up the dais and conduct the rest of the session. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good morning. Dear colleagues, ladies and gentlemen, without further delay, I would like to request our two speakers, Dr. Manush and Dr. Kamrun Nahar, to come up to the dais, please. To have our two guest speakers. You know, the neurodevelopmental disorder is quite common nowadays, and it is increasing day by day. And I'm sure that all of you are aware of this situation. But unfortunately, we have very limited scope to do good for these unfortunate children. Nowadays, what we are doing at Mymensingh and how far we can go to serve these affected children, we learn to know from them. Before that, I would like to say that আমাদের শুধু ময়মনসিংহে না, সারা বাংলাদেশেই এই নিউরো ডেভেলপমেন্টাল একটা বড় প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি হিসাব করি গ্লোবালি এটা বাড়তেছে। বাংলাদেশে প্রতি 10,000 শিশুতে 17টা শিশু এটাতে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে। এখন এই নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার বলতে আমরা কি বুঝতেছি? জন্ম থেকে অথবা তার জন্মের পরপরই কিছু আনুষঙ্গিক প্রবলেম হয়, যেটা তার বুদ্ধিমত্তা, সোশ্যাল রিলেশনশিপ, ফাইন মোটর ইত্যাদি এগুলোকে অ্যাফেক্ট করে। আমরা মূলত অটিজম, অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, স্পিচ প্রবলেম, কমিউনিকেশন প্রবলেম, সোশ্যাল প্রবলেম, মেন্টাল রিটার্ডেশন আর কগনিটিভ ফাংশন এগুলোকেই মিন করি। কিন্তু আনফর্চুনেটলি এটা দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র কোনো বিশেষ শ্রেণী না, সব শ্রেণীকেই এটা এফেক্ট করতেছে। সরকার থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে একটা করে শিশু বিকাশ কেন্দ্র করার জন্য। আনফর্চুনেটলি সেটাও এখন বন্ধ হয়ে গেছে ফান্ডের অভাবে। তো আমরা এই লিমিটেড রিসোর্সের মধ্যে কতটুকুন করতেছি, কতটুকুন করতে পারি, এবং এটা সম্মিলিতভাবে করতে হবে। ইট ইজ এ টিম ওয়ার্ক, এটা একা সম্ভবপর না। এখানে প্যারেন্টসকে আগায় আসতে হবে, পাশাপাশি সোশ্যাল যারা লিডার আছেন বা যারা সোশ্যাল ওয়ার্ক করেন তাদেরকেও আগায় আসতে হবে। আমরা আজকে এই বিষয় নিয়ে একটু জানি। স্বল্প সময়ের প্রেজেন্টেশন, 20 থেকে 30 মিনিটের মধ্যে প্রেজেন্টেশনটা আমরা শেষ করব। পাশাপাশি আপনাদের মনে যে প্রশ্নগুলো জাগবে সেগুলো আপনারা ঠিক করে রাখেন, আমরা সেগুলো নিয়ে পরে কথা বলবো।
তো আজকে আমাদের মাঝে এসেছে ডক্টর কামরুন নাহার। ও যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্সড রিগার্ডিং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার্স। তো আমি প্রথমে ডক্টর কামরুন নাহারকে বলবো তার প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করার জন্য। Now I am requesting Dr. Kamrun Nahar to come up to the dais to present her presentation, please. Respected Chairperson, Honorable Department Heads, faculty members, distinguished guests, and my dear colleagues. Assalamu alaikum. I am Dr. Kamrun Nahar Nasrin, working as a senior consultant in CDC Mymensingh. I am going to present my topics about management of neurodevelopmental disorders, Mymensingh perspective. To this presentation divided into two parts. Part 1 presented by me. I am going to tell about few words about NDD, neurodevelopmental disorders. A neurodevelopmental disorders is a group of condition that begins during brain development, usually before birth or in early childhood. These disorders affect how a person learns, communicates, behaves, moves, or interacts with others. Symptoms often appear in infancy or childhood and may continue into adulthood. It can result from one or more of genetic factors, changes in brain development, pregnancy or birth complication, exposure to infections, toxins or alcohol during pregnancy, environmental factors interacting with genetics susceptibility. Symptoms of NDD may depending on disorder may include delayed speech and language development, difficulty learning or remembering information, poor attention or hyperactivity, social interaction difficulties, repetitive behaviors, more coordination problem. Diagnosis based on developmental history, clinical assessment, behavioral observations, psychological and educational testing, hearing, vision, and genetic test when appropriate. Treatment. Although many neurodevelopmental disorders cannot be cured, early intervention can greatly improve the outcomes. Treatment may include developmental therapy, speech language therapy, occupational therapy, physical therapy, behavior therapy, special education service, medication for specific symptoms if needed. How to prevent neurodevelopmental disorder? Before pregnancy, get vaccination, especially rubella, as this can severely harm developing fetus. Manage health conditions, work with healthcare provider to control underlying medical issues such as diabetes, thyroid, and high blood pressure before conception. Genetic counseling also needed. During pregnancy, attend perinatal checkup, avoid harmful substance, prevent infections, check for blood incompatibility, manage preterm delivery. At a delivery facility of oxygen supply, delivery under supervision of trained physician or birth trained attendant. 100% sincerity and empathy to pregnant mother. After birth, crying within 1 minute, NICU support for premature neonate, screen for jaundice, severe untreated jaundice can cause brain damage, ensure vaccination, prevent head injuries, ensure welcoming and child-friendly environment at home. Immediate RNDA or BSID by a developmental therapist, psychologist, in case of delayed crying, prematurity, seizure or epilepsy, and even NICU history. Now, second part presented by Dr. Manush Kanti Shaha. Good morning, everybody, and especially thanks to our honorable chairperson, respected professors and teachers. So you already know our topic was selected to management of neurodevelopmental disorder perspective Mymensingh.
আসলে আমি একটু একটু খোলামেলা একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি, যদি আপনারা অনুমতি দেন। যেমন ম্যাডাম আমাদেরকে থিওরির পার্টটা বলে গেলেন যে এটার ট্রিটমেন্ট কি, ম্যানেজমেন্ট কি। আসলে ময়মনসিংহের প্রেক্ষাপটটা বোঝার জন্য আমি একটু আপনাদের কাছে সময় নিয়ে নিচ্ছি। তা আসলে স্যার যখন কালকে বলছিলেন যে ময়মনসিংহের প্রেক্ষাপটটা বলতে হবে, তো আমার এটা আগেই জানা ছিল যে আসলে আমাদের কোনো স্টাডি, মানে দেয়ার ওয়াজ নো স্টাডি ফাউন্ড রিলেটেড টু দ্য নাম্বার অফ এনডিডিস মানে গেটিং সার্ভিসেস এভরিডে অ্যাট ময়মনসিংহ অর ইভেন অ্যাট বাংলাদেশ। এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমরা জানি না যে কী পরিমাণ এনডিডি চাইল্ড আমাদের প্রতিদিন বাংলাদেশে যুক্ত হচ্ছে। তো আমরা সাথে সাথেই আমরা কিছু খোঁজ নিলাম কিছু তথ্যের জন্য। আমরা এমএমসিতে যোগাযোগ করলাম। সেখানে যখন শিশু বিকাশ কেন্দ্রটা চলমান ছিল, প্রতিদিন 30 থেকে 35 জন রোগী নতুন পেশেন্ট নতুন করে এন্ট্রি হতো, এবং এনআইসিইউ থেকেও প্রতিদিন 35 থেকে 40 জন ডিসচার্জ হচ্ছে অথবা এন্ট্রি হচ্ছে, এবং সিভিএমসিতেও কিন্তু 10-15 বা 20-এর কম নয়। এখন আউট অফ দ্য হসপিটাল যে আসলে কত আছে সেটা কিন্তু আমাদের জানার কোনো সুযোগ নাই। এবং আপনারা সবাই জানেন যে এনডিডি ট্রাস্ট অ্যাক্ট 2013, এটা অনুযায়ী আমাদের দেশে 4টা রোগকে আপাতত এনডিডি বা নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডারের মধ্যে নিয়েছে। প্রথম হচ্ছে গিয়ে এএসডি, অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম এবং ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবিলিটি। এবং এখনো অনেক ধরনের ডিসঅর্ডার কিন্তু আমাদের অ্যাক্টের মধ্যেই নাই, যার ফলে দেখা যায় যে এই শিশুদেরকে যারা স্ক্রিনিং বা যারা আইডেন্টিফিকেশনের কাজে নিয়োজিত সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তারাও কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে খুব বেশি অবগত নয়। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা হাইলি টেকনিক্যাল একটা হেলথ ইস্যু, কিন্তু এটাকে হ্যান্ডেল করছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যেখানে আসলে এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কোনো পেশাজীবী ওইভাবে কিন্তু আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি না। তো সার্ভিস সেন্টার এনডিডি ম্যানেজমেন্টের ময়মনসিংহে কি আছে? 1980 থেকে 90 দশকে প্রথমে ময়মনসিংহ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, এটা সুইট বাংলাদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। বর্তমানে এটা বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান, এবং এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু স্কুলিং অফার করে, এবং সেটা 3 ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম বা 2 ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম, এবং এখানে কোনো স্ক্রিনিং এর কোনো সুযোগ নাই। সবাই একসাথে, মানে এখানে যে এইজ অনুযায়ী একটা সেপারেশন বা আইসোলেশন, ডিজিজের সিভিয়ারিটি অনুযায়ী একটা সেপারেশন বা আইসোলেশন, সেটার কোনো সুযোগ আমরা এখনো এখানে দেখতে পাচ্ছি না। 2 নম্বর প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী কমিউনিটি সেন্টার ময়মনসিংহ, এটাও রিসেন্টলি বলতে গেলে অলমোস্ট স্টপ। কোভিডের পর থেকে খুব বেশি অ্যাক্টিভিটি আমরা দেখছি না। সেখানে অনলি মানে ফিজিওথেরাপিউটিক কিছু ইন্টারভেনশন তারা দিচ্ছে, এবং সেখানেও যে সার্টিফাইড থেরাপিস্ট রয়েছে বিষয়টা তা না, হয়তো ট্রেনিং নিয়ে বা ভলান্টিয়ারি ভিত্তিতে কিছু ফিজিওথেরাপিউটিক ইন্টারভেনশন সেখানে দেওয়া হচ্ছে। লার্জ বাংলাদেশ নামে একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র শেল্টার হোম দেয়, মানে যাদেরকে রাস্তায় পাওয়া যায় এরকম ডিসেবিলিটি নিয়ে আছে বা এনডিডি নিয়ে আছে, যাদেরকে পরিবার কোনোভাবেই দেখছে না, হয়তো ফেলে দিয়েছে বা কোনো সুযোগ নাই, মা বাবা মারা গিয়েছে, খুব মানে আন্ডার প্রিভিলেজড কন্ডিশনে আছে, ওনাদেরকে লার্জ বাংলাদেশ আবাসন সুবিধা দেয়। 2010 সালে আমরা সবাই জানি, এখানে যারা আমরা রয়েছি, 2010 সালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র ময়মনসিংহ, এটা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এস্টাবলিশড হয়, এবং এটা ছিল একটা খুব চমৎকার একটা প্রোগ্রাম আমাদের বাংলাদেশের জন্য। এখানে একজন চাইল্ড হেলথ ফিজিশিয়ান ছিলেন, একজন ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট ছিলেন, এবং একজন সাইকোলজিস্ট ছিলেন, এবং তারা কিন্তু আউটডোর কনসালটেশন দিতেন, এবং ডাক্তারের সুপারভিশনে একজন থেরাপিস্ট এবং একজন সাইকোলজিস্ট তারা পরবর্তীতে ইন্টারভেনশন এবং যত ধরনের অ্যাসেসমেন্ট দরকার ছিল এটাতে তারা অফার করতেন। এরপরে ঠিক একই বছরে বাংলাদেশ সমাজ কল্যাণ মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিসেবিলিটি সাপোর্ট সেন্টার খুললো, এবং এখানে শুধুমাত্র থেরাপিউটিক সাপোর্টই দেওয়া হতো। 2017 আমরা যখন ময়মনসিংহ ওয়েলফেয়ার স্কুল করলাম বা করতে বাধ্য হলাম, সেই সিচুয়েশনটা আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী, সে বারবার স্কুলে ড্রপ আউট হচ্ছিল, এবং সে দেশে বিদেশে, আমার এখনো মনে আছে করিম খান স্যারেরও হয়তো 10টার মতো প্রেসক্রিপশন ছিল সেখানে, এবং ময়মনসিংহের যারা রিনাউন্ড ফিজিশিয়ান সবাইকে দেখিয়েছে, দেশের বাইরে গিয়েছে, এবং এই বাচ্চাটা কোনো স্কুলে সে ম্যানেজেবল ছিল না। তো শুধু মেডিকেশন চলতো, ওইরকম ভাবে যে কোনো থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশনের মধ্যে ছিল বিষয়টা তাও না। দেশের বাইরে থেকে যা বলা হতো বা দেশের ডাক্তাররা যখন যেটা বলতো ওনারা শোনার চেষ্টা করতো। মজার ব্যাপার হয়েছে, সে ক্লাস 4-এর মধ্যে 8টা স্কুলকে চেঞ্জ করেছে। এই যে আমাদের কাছে যখন এলো ময়মনসিংহ ওয়েলফেয়ার স্কুল, এটা কিন্তু ছিল একটা সাধারণ বিদ্যালয়,
ওখানে আমার কাছে যখন কমপ্লেইন আসলো যে একজন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে, তার নেগেটিভ অ্যাটিটিউড, তার চিৎকার চেঁচামেচি, তার যে অন্যান্য যে বিহেভিয়ারাল ইস্যুসগুলো, এগুলো আসলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই ঝামেলাপূর্ণ হচ্ছে, এবং তারা সবাই বলছে যে আসলে এরকম একটা শিশু যদি এখানে থাকে তাহলে আসলে এখানে তাদের জন্য পড়াটা কঠিন হবে। এবং সবচেয়ে কষ্ট লাগলো, সাধারণ যারা অভিভাবক ছিলেন, যারা সাধারণ শিশুর মা বাবা, তারাও এসে বললেন যে আসলে এই শিশুটাকে আপনারা স্কুল থেকে বের করে দেন বা ওর ভর্তি ক্যান্সেল করে দেন, না হলে কিন্তু আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা স্কুলে রাখবো না। এই প্রথম এরকম একটা শিক্ষার্থীর সাথে আমার পরিচয়, এবং আমি যখন তার প্যারেন্টস কল করলাম, দেখলাম এই মোটা একটা ফাইল নিয়ে সে আসলো, তার মা বাবা আসলেন, এবং সেখানে আমি দেখলাম খুব ছোট্ট করে একটা ট্রায়াঙ্গেল চিহ্ন দিয়ে লেখা আইডি, এবং গুগল করে দেখলাম এটা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি। এরপরে এটার উপরে পড়ালেখা শুরু করলাম, এবং এই যে একটা সাফারিংস, যে তার মা বাবার যে কান্না, এটা আসলে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুব প্রভাব ফেললো আমার উপরে। এবং আমি তখন ভাবলাম যে না, আসলে ওদের জন্য কিছু করা দরকার। এবং 2017 সালের প্রথম 6-7 মাসের মধ্যেই আমরা ডিসিশন নিয়ে ফেললাম যে না, ওদের জন্য আমরা কাজ করব। এবং স্টাডি করে দেখলাম যে এটার জন্য যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচটা দরকার, এটা আসলে আমাদের ময়মনসিংহে অ্যাবসেন্ট। এখানে যে শুধু ডাক্তার মেডিকেশন দেবে বিষয়টা তা না, তার যে থেরাপিউটিক এবং সাইকোলজিক্যাল যে সাপোর্টগুলো দরকার, তার প্যারেন্টিং এর যে সাপোর্টগুলো দরকার, এটা এখানে অপ্রতুল। তো আমরা ময়মনসিংহ ওয়েলফেয়ার স্কুলকে সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের যে নিয়ম বা নীতিমালা, সেটা অনুযায়ী আমরা স্পেশাল স্কুলে ট্রান্সফার করে ফেললাম, এবং সকল সাধারণ শিক্ষার্থীকে আমরা বিদায় দিয়ে দিলাম 2018 সালের ডিসেম্বর মাসে, যে না, আমরা ওদের জন্যই কাজ করব, ওকে আমরা ফেলে দিতে পারবো না। তো ওকে নিয়ে যখন কাজ শুরু হলো, আমরা প্রথমেই ছুটে গেলাম শিশু বিকাশ কেন্দ্রে। তখন কামরুন্নাহার ম্যাডাম ছিলেন, ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট আশরাফুন্নাহার ম্যাডাম ছিলেন, আমাদের চাইল্ড সাইকোলজিস্ট ছিলেন খোরশেদ স্যার। তো ওনাদের সাথে বসলাম, আমাদের পেডিয়াট্রিশিয়ান ছিলেন আহমেদ মর্তুজা স্যার, ওনার সাথে বসলাম। ওনারা বললেন যে এটা আসলে একটা বড় একটা জগৎ এবং একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ, কিন্তু আমাদের যে রিসোর্স, স্যার যেটা প্রথমেই বলছিলেন যে আমাদের লিমিটেড রিসোর্সে এটা আসলে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না, তোমরা যদি চাও করে দেখতে পারো। তো সেই জায়গা থেকে আমাদের শুরু, এবং আমরা সাথে সাথে ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম যে প্লিজ আপনারা আফটার হসপিটাল আমাদের কাছে আসেন, আমাদের বাচ্চাদেরকে একটু গাইড করেন, আমাদেরকে একটু গাইড করেন। তো ওনারা 3 জনই আসতেন, বিভিন্ন সময় ওনারা আসতেন, এসে আমাদেরকে গাইড করতেন। এবং চমৎকার ব্যাপার হচ্ছে, শিশু বিকাশ কেন্দ্রে যে সুন্দরভাবে লিখে দিত একজন থেরাপিস্ট বা একজন সাইকোলজিস্ট ওর ইন্টারভেনশন প্ল্যানটা, এই প্ল্যানটা আসলে মা যে বাসায় গিয়ে বাস্তবায়ন করবে সেই সুযোগটা তার ছিল না বা থাকে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে। কারণ মা হয়তো চাকরি করেন, মা হয়তো বোঝেন না, মার হয়তো একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরি পুয়ার। তো উনি কিন্তু এই কাজটাকে, বা উনি হয়তো গুরুত্বটাই বুঝতে পারতেছেন না। কিন্তু বিষয়টা এমন যে 2 থেকে 4 বছর বয়সের মধ্যে যদি এই কাজগুলা শিশুটার সাথে করা যায়, তাহলে কিন্তু সে মেইন স্ট্রিমে চলে যায়। তার কিন্তু এই ডিসএবিলিটি যে ট্যাগ, এই ট্যাগটা কিন্তু তার লাগানো লাগে না। স্পেশালি স্পিচ ডিলে দিয়ে প্রথমে শুরু হয়, কিছু হাইপার অ্যাক্টিভিটি থাকে, এটা কিন্তু ম্যানেজ করার সুযোগ থাকে। সেরিব্রাল পালসির ক্ষেত্রটা একটু অন্যরকম, ডাউন সিনড্রোমের ক্ষেত্রটা একটু অন্যরকম, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কিছু ম্যানেজ করার সুযোগ থাকে। তো তখন আমরা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ আমরা শুরু করলাম, এবং আমাদের স্কুলেই একজন চাইল্ড হেলথ ফিজিশিয়ান, একজন ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট এবং চাইল্ড সাইকোলজিস্ট, ওনারা আমাদের এখানে চেম্বার করা এবং ভিজিট করা শুরু করলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ফরচুনেটলি যে 2018 সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দেখলাম যে শিশুরা 2 থেকে 3 বা 4-5 বছরের মধ্যে এসেছিল, তাদের মধ্য থেকে 30 স্টুডেন্ট তারা মেইন স্ট্রিমে কিন্তু ইনক্লুসিভ হয়ে গেল। এই কিন্তু আমাদের নক করলো যে তাহলে তো আমাদের কাজের একটা প্রভাব পড়ছে, এবং এদেরকে তো এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না, এদের নিয়ে তো আমাদের মুভ করার সুযোগ আছে। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে না, আমরা এটা নিয়ে খুব ভালোভাবেই কাজ করব। আমরা একটা মাস্টার প্ল্যান করলাম, সেই মাস্টার প্ল্যান করে আমরা ধীরে ধীরে আমরা আগানো শুরু করলাম। এরপরে আমরা হঠাৎ করে খেয়াল করলাম 2018 সালের দিকে যে ইসিডি প্রোগ্রাম নিয়ে ময়মনসিংহে কেউ কাজ করছেন, এবং আমরা বুঝাতেও পারছি না, ইভেন ডক্টর কমিউনিটিকেও আমরা বুঝাতে পারছি না যে 2 থেকে 4-5 বছরের মধ্যে যদি আর্লি ইন্টারভেনশন পায়, তাহলে এই বাচ্চাটা কিন্তু মেইন স্ট্রিমে যেতে পারে। আর সমাজসেবার তো স্ক্রিনিংটা শুরুই হয় 5 বছরের পরে। তার মানে কি, তারা কিন্তু রোগের গুরুত্বটা দিচ্ছে আফটার 5 ইয়ার্স, যখন আসলে ব্রেন নিয়ে কাজ করার সুযোগ খুব কম। এবং আনফর্চুনেটলি ম্যাক্সিমাম চাইল্ড কিন্তু ড্রপড আউট হওয়া শুরু করলো। কেন? কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ গার্ডিয়ানরা ভাবা শুরু করলো, একই ক্যাম্পাসে যখন সে 13, 14, 15 বছরের শিশুকে দেখছে উইথ এএসডি,
অর উইথ সেরিব্রাল পালসি। আর যখন সে 2 বছরের একটা ছোট্ট স্পিচ ডিলে একটা বাবুকে নিয়ে আসছে, স্বাভাবিকভাবে আমার আপনার বাবু হলেও কিন্তু, বাচ্চা হলেও কিন্তু আমরা মনে করব এখানে যে আসবে, এখানে তো আমার বাচ্চা তো অটিস্টিক না। এটা কিন্তু আমরা শুনি, আপনারা এখানে যারা ফিজিশিয়ান আছেন, যে অটিজম শব্দটা এখনো কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে নিতে পারিনি, তা আমার বাচ্চাটা তো অটিস্টিক না, এখানে কেন আসবে? এবং সেই বাচ্চাটাই কিন্তু আবার 2 বছর 3 বছর পরে উইদাউট ইন্টারভেনশন সে কিন্তু ফুল এএসডি হয়ে, সার্টিফাইড হয়ে কিন্তু সে আমাদের মাঝে আসছে। তখন আমরা ভাবলাম ওকে, শুধু স্কুল তো স্পেশাল স্কুল হয়ে গিয়েছে, এখানে ভোকেশনাল প্রোগ্রাম হচ্ছে, এখানে যারা একটু অ্যাডাল্ট তাদের নিয়ে প্রোগ্রাম হচ্ছে। তখন আমরা অনলি ফর চাইল্ড আমরা এস্টাবলিশ করলাম চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ, এবং অনলি টু অফার ইসিডি প্রোগ্রাম, আর্লি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। এটা যে শুধুমাত্র 15 দিন 20 দিন একটা থেরাপি নিতে যাবে না, প্রতিদিন শুক্রবার বাদে প্রতিদিন 3 ঘন্টার প্রোগ্রাম ছিল আমাদের প্রথমে। এরপরে আমরা এটাকে 2 ঘন্টায় নিয়ে আসি, এবং এই যে টানা 3 ঘন্টা, সপ্তাহে প্রায় 3, 6, 18 ঘন্টা যখন একটা বাচ্চা সার্ভিস পাওয়া শুরু করলো, তার মা যখন পজিটিভ প্যারেন্টিং এর অ্যাটিটিউড গুলা সে শিখলেন, তখন কিন্তু এই বাচ্চারা মেইন স্ট্রিমে যাওয়া শুরু করলো। এবং তখন ডাক্তাররা যারা জানতেন তারা কিন্তু আমাদের এখানে ইসিডি প্রোগ্রাম রেফার করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। 2018-19 সালে এরপরে আমাদের সিআরপি আসলো। আমরা জানি যে সিআরপি আমাদের বাংলাদেশের খুব প্রখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের গর্ব করার মতো একটি প্রতিষ্ঠান। সিআরপি ময়মনসিংহে আসলো 2018-তে। আমরাও একটু আমাদের যেন একটু ভার কমলো যে না, এখন আমরা সার্টিফাইড থেরাপিস্টদেরকে আমরা এখানে পাবো। তো মজার ব্যাপার হলো যে আপনারা জানেন যে সিআরপিতে কিন্তু স্ট্রোক পেশেন্ট থেকে শুরু করে অন্যান্য ইনজুরি সবাই যায়। বাচ্চাদেরকে ফোকাস করার মতো সুযোগ আসলে ওদের থাকে না, ওদের যে জনবল, ওদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেখানে থাকে না। সেই একই অবস্থা একটা থেরাপি সেন্টারের মতো আমরা সিআরপিকে পেলাম, হয়তো 1 মাস 1.5 মাস 2 মাস পর পর একটা ফলো আপ, ম্যাক্সিমাম 15 দিন পর পর ফলো আপ। কিন্তু এই যে বাচ্চাদের সাথে কাজ করা, প্রতিদিন কাজ করা, এর জন্য আমরা কোনো পার্টনার পেলাম না। 2023 সালে আমরা অটিজম এন্ড এনডিডি সাপোর্ট সেন্টার আসলো, সেটাও ওয়ান কাইন্ড অফ থেরাপি সেন্টারের মতো। এখন হয়তো 10-15 মিনিট সাপোর্ট দিতে পারে তারা, কারণ সিস্টেমটাই এমন। 2023-এ ময়মনসিংহে কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ময়মনসিংহ ঢুকলো, তারাও আউটডোরে কিছু থেরাপি অ্যাক্টিভিটিসই করলো। কিন্তু একটা পরিপূর্ণ ক্যাম্পাস, এই ক্যাম্পাসটা কিন্তু আমরা কাউকে দিতে পারলাম না। এবং আমাদের যখন কাজের কলেবর বাড়া শুরু করলো, আমরা এটাও ফিল করলাম কনসালটেশন সেন্টারটাকে আরো রিচ করা দরকার। এখানে একজন শুধু চাইল্ড হেলথ ফিজিশিয়ান না, এখানে পেডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্ট আসা দরকার, এখানে চাইল্ড সাইকোলজিস্ট আসা দরকার, এখানে ইএনটি স্পেশালিস্ট আসা দরকার, অপথলমোলজিস্ট আসা দরকার। কারণ প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে একটার সাথে আরেকটা ইন্টার রিলেটেড, ইন্টার কানেক্টেড। এবং থেরাপিস্টদের মধ্যেও যে দেখেন যে ফিজিওথেরাপিস্ট, স্পিচ অ্যান্ড অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, তারপরে ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট, এদের সবাইকে নিয়ে কিন্তু প্রোগ্রামটাকে আমাদের সাজাতে হয়েছে। তো আমরা তখন যেটা দেখলাম 2024-25 সালে আনফরচুনেটলি এমএমসিএইচে এসবিকে অলমোস্ট স্টপড হয়ে গেল। এবং এই যে দূর দূরান্ত থেকে দরিদ্র শিশুরা যখন রাতের বেলা আমাদের কাছে আসতো, শুক্র নাই, শনি নাই, কোনো নির্দিষ্ট দিন নাই, সে কোথায় যাবে? কোনো জায়গায় তো তার যাওয়ার কিছু নাই। আপনাদের কাছে যখন আসছে আপনারা শুধু ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন, কিন্তু এই বাচ্চাটার যে প্রপার ম্যানেজমেন্ট, সেইটা কথা বলার সুযোগ তো আসলে আমাদের ডাক্তারদের চেম্বারে থাকে না। কারণ পিছনে যখন অনেক পেশেন্ট থাকে, আসলে সুযোগ, ইচ্ছা থাকলেও কিন্তু আধা ঘন্টা ধরে তার সাথে কাউন্সিলিং করা সম্ভব না। তখন আমরা 2026 সালের 1 জানুয়ারি আমরা চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এস্টাবলিশ করলাম, এবং এখানে একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি কনসালটেশন অ্যাপ্রোচ আমরা নিয়ে আসলাম। এবং ময়মনসিংহে যারা আছে, সিআরপি, প্রতিবন্ধী কমিউনিটি সেন্টার, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, সিবিএমসি, সবার সাথে আপনারা এখানে যারা পেডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্ট, আমরা ইনভাইট করে তাদেরকে ওখানে ভিজিট করাতেও নিয়ে গিয়েছি যে আপনারা আসেন, আমাদের মেন্টরিং করেন, আমাদেরকে অ্যাডভাইস দেন, এবং আমরা যেন আস্তে আস্তে যেন সবাইকে যেন ফ্যাসিলিটিটা যেন আমরা শেয়ার করতে পারি। তো সিডিসি কি করছে, সিডিসি ময়মনসিংহ কি করছে, আমাদের শিশু বিকাশ কেন্দ্রের যে কনসেপ্ট ছিল সেই কনসেপ্টটাকে আমরা আরেকটু মডিফাই করার চেষ্টা করেছি, আরেকটু রিচ করার চেষ্টা করেছি ময়মনসিংহ পার্সপেক্টিভে। এখানে প্রথমেই আমরা আরএনডিএ, আপনারা অনেকেই জানেন, র্যাপিড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট, এটা আমাদের প্রফেসর ডক্টর নাইলা জামান খান ম্যাডামের একটা গবেষণা। এবং এই আরএনডিএ কিন্তু এখন বিভিন্ন আমাদের আশেপাশের বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশ সহ বেশ কয়েকটি দেশ ফলো করছে, যে কোনো সময় যে কোনো শিশুর র্যাপিড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট করে ফেলা যায়। তো সেই আরএনডিএটা আমরা প্রথমে করি, যখন একজন ডাক্তার প্রেসক্রাইব করে আমাদেরকে বা সাজেস্ট করে, রেফার করে যে আপনি ওখানে যান, ওদের সার্ভিসটা নেন।
RNDA করার পরে অল কাইন্ড অফ সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট ইনক্লুডিং আইকিউ টেস্ট যদি প্রয়োজন হয় সেটা আমরা করি। দেন আমরা অফার করি ECD প্রোগ্রাম আমাদের CDI ময়মনসিং ক্যাম্পাসে যদি প্রয়োজন হয়, সে যদি ময়মনসিংয়ের স্থানীয় হয়। এবং আপনারা শুনে অবাক হবেন যে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিদিন প্রায় 50 ক্লায়েন্ট আমাদের থাকে যারা ময়মনসিংহের বাইরে থেকে এখানে শিফট হয়ে এসেছে এবং তারা 6 মাস 1 বছরের জন্য বাসা চেঞ্জ করে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা আসে, যারা আমাদের খবরটা পায় এবং এসে বাচ্চাটাকে একটা ম্যানেজেবল কন্ডিশনে নিয়ে তিনি আবার তার বাড়িতে ফিরে যান। এবং যদি কারো স্পেশাল এডুকেশনের প্রয়োজন হয়, আমাদের স্কুল আছে, আমরা সেখানে রেফার করতে পারি। যদি ভোকেশনাল ট্রেনিং এর প্রয়োজন হয়, আমরা সেখানে আমাদের ভোকেশনাল ট্রেনিং যে ল্যাব আছে সেখানে আমরা রেফার করতে পারি। আর মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের কথা তো আমরা বললামই, যেখানে পেডিয়াট্রিক্স, চাইল্ড নিউরোলজিস্ট, চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট, ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট, চাইল্ড সাইকোলজিস্ট এবং স্পেশাল এডুকেটর, এই 6 জন আপাতত ওখানে কনসাল্ট করছেন। এবং আপকামিং এর মধ্যে আমাদের ফিজিওথেরাপিস্ট, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট সহ অন্যান্য যারা আছে তারাও হয়তো আমরা উইদিন 2 or 3 মান্থ আমরা তাদেরকে রিক্রুট করতে পারবো। তো আসলে আমরা সিডিসিতে কিভাবে কাজ করি, এখানে আমরা কিছু ক্লিনিক আমরা বলি যে ক্লিনিক এখানে সার্ভিস রয়েছে। যেমন ওয়েল বেবি ক্লিনিক, আপনাদেরকে একটা আমরা আর্টিকেলও দিয়েছি, যে বাচ্চারা ডিলেড ক্রাইং, যে বাবুরা ডিলেড ক্রাইং, এই বাচ্চাটার কিন্তু ডেভেলপমেন্টাল ডিলেনেস এর ঝুঁকি মানে 100% বলতে গেলে 90%। তো এই বাচ্চাটা যদি সুপারভিশনে না থাকে, সে যদি ডাক্তারের ফলো আপে না থাকে, সে যদি একজন ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্টের ফলো আপে না থাকে, তাহলে কিন্তু কালকে তার জন্য একটা বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এপিলেপসি যে যারা নিয়ে আসছে তাদেরকে আমরা এপিলেপসি ক্লিনিকে আমরা তাদেরকে সার্ভিসটা দিচ্ছি। এরকম ASD ক্লিনিক, লো ভিশন ক্লিনিক, ID ক্লিনিক, লার্নিং ডিফিকাল্টিস, এটা আপনারা অনেকেই জানেন যে লার্নিং ডিফিকাল্টিস কিন্তু একটা অনেক বড় সমস্যা এবং আমাদের দেশে এখনো এটা বইপত্রেই আছে। এখনো আমরা স্কুলগুলোতে কিন্তু লার্নিং ডিফিকাল্টিস নিয়ে বা ডিসেবিলিটিস নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করতে পারছি না। কিন্তু অনেক বাচ্চারা আছে যারা ডিসলেক্সিয়া অথবা ডিসক্যালকুলিয়া যারা ভুগছে, কিন্তু টিচার মনে করছে কি ও কিছু পারে না, ওকে পিটিয়ে বা ওকে শাসন করে গণিত শিখাতে হবে। কিন্তু যার ডিসক্যালকুলিয়া আছে সে কি গণিত শিখতে পারবে? তার ক্যাপাসিটি কতটুকু? তাকে তো তার মতো করে ওই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্ট্র্যাটেজির মধ্যে নিয়ে তার স্পেশাল এডুকেশন ডেভেলপ করতে হবে। তারপরে সিটি ক্যান ফিডিং ক্লিনিক আছে, স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কমিউনিকেশন ক্লিনিক আছে এবং মাল্টিপল ডিসেবিলিটি ক্লিনিক আছে। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান আমি বলে ফেলেছি অনেকটা, যে যখনই একজন শিক্ষার্থী আসে বা একজন পেশেন্ট যখন আমাদের সিডিসিতে সেবা নিতে আসে, আরএনডি এর পরে আমরা ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিটাকে আমরা থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশনটা পেয়ে যাই। তারপরে হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট, এটা অ্যাসেস করার পরে তার সিভিটি লাগবে না বিএমটি লাগবে না এবিএ লাগবে, এটা যিনি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট রয়েছেন তিনি এটা মেজার করেন এবং তারপরে তিনি সেটা একটার পর একটা যেটা যখন দরকার তিনি সেটা অ্যাপ্লাই করেন। এরপরে যদি ECDPর সুযোগ থাকে, আর্লি ইন্টারভেনশনের 2 বছর বা 1.5 বছরের বাচ্চা হয়, তখন আমরা সেখানে তাকে পাঠিয়ে দেই। স্পেশাল এডুকেশনের সুযোগ থাকতে পারে, ডায়েট অ্যাডভাইস লাগতে পারে এবং অন্যান্য প্রফেশনাল যদি প্রয়োজন হয় আমরা সেটা কোঅর্ডিনেট করে সেই প্যারেন্টসকে আমরা সেই সেবাটা পাওয়ার সুযোগ করে দিই। তো এখানে আরেকটা বিষয় আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, যেমন ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট, এটা কিন্তু আমাদের শিশু বিকাশ কেন্দ্রের, আমাদের যে ন্যাশনাল যে শিশু বিকাশ কেন্দ্র ছিল তার কিন্তু একটা কনসেপ্ট ছিল যে ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট থাকবে একটা শিশু বিকাশ কেন্দ্রে, এবং আমরা সিডিসিতেও আমরা সেটা অব্যাহত রেখেছি। ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট এবং ফিজিও অর স্পিচ অর অকুপেশনাল থেরাপিস্টের মধ্যে খুব চমৎকার একটা পার্থক্য রয়েছে। যখন একজন ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট কাজ করেন, উনি কিন্তু 3টা বিষয়ের সমন্বয় করে কাজ করেন এবং এটার সাথে তিনি প্লে থেরাপিউটিক অ্যাক্টিভিটিস যোগ করেন, সেন্সরি ইন্টিগ্রেশন থেরাপিউটিক অ্যাক্টিভিটিস যোগ করেন এবং সবার আগে তিনি যেটা করেন আরএনডিএ অ্যাপ্লাই করে তিনি আমাদের 9টা ডোমেইনে আগে তিনি অ্যাসেস করেন যে বাচ্চাটার ডোমেইন ওয়াইজ তার অবস্থাটা কি, তার অ্যাসেসমেন্টটা কি। এটা করার পরে কিন্তু তিনি সলিউশনে আসেন এবং তিনি স্পিচ, কমিউনিকেশন, প্লে, সোশ্যাল ইন্টারাকশন, মোটর কন্ট্রোল প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে কিন্তু তিনি 13 বছর পর্যন্ত তিনি শিশুদের সাথে তিনি কাজ করার সুযোগ পান। তো সাইকোলজিস্ট, এখানে সাইকোলজিস্টের অনেকে সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্টগুলো দেখা যায় যে অনেকে বুঝতে পারে না, সাধারণ মানুষও বোঝে না। তো আসলে সাইকোলজিক্যাল কিন্তু যতগুলো অ্যাসেসমেন্ট রয়েছে প্রত্যেকটাই ইন্টারন্যাশনাল ল
অথবা বাংলাদেশি প্রোটোকল বা ইন্টারন্যাশনাল প্রোটোকল, যে কোনো একটা প্রোটোকল ইউজ করে করা হয়। এখানে আমরা এমচ্যাট ফলো করি, কর্নার্স প্যারেন্টিং রেটিং স্কেল আমরা ফলো করি, ইবাস ফলো করি, BSID 2 করি, এবং IQ টেস্টের যেগুলো মানে বাংলাদেশে যেগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা সেবাই আমরা CDC-তে দিচ্ছি। এবং আমাদের স্কুলে, ইভেন আপনারা শুনলে খুশি হবেন, আমরা সেই 2018 সালে যখন স্কুলটা করি 17-18 সালে, তখন IQ টেস্ট আমরা স্কুলেও করেছি, এবং সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট কিন্তু স্কুলেও গিয়ে আমাদের সাইকোলজিস্ট যারা ছিলেন তারা করেছেন। এবং এরপরে সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, ফ্যামিলি কাউন্সিলিং, পজিটিভ প্যারেন্টিং। যেমন ধরেন যে মোবাইল ফোন এখন আপনারা যেটা সবচাইতে বেশি পান, গ্যাজেট আসক্তির জন্য, গ্যাজেট এডিকশনের জন্য যে বাচ্চাদের স্পিচ ডিলে হচ্ছে। এখন মা হয়তো এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বাবা হয়তো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা অন্য কিছু, তো উনি তো সারাদিন কিন্তু ফোনে, যতক্ষণ ওনার অফিস টাইম কিন্তু অলমোস্ট 12 আওয়ার্স, এরপর উনি যখন বাসায় আসেন কি করেন? মোবাইল। ছোট্ট একটা শিশুর যে মানে বেড়ে ওঠার জন্য, বিকশিত হওয়ার জন্য, তার জন্য যে একটা মমতাপূর্ণ একটা এনভায়রনমেন্ট, এটা কিন্তু তার বাসায় থাকে না। দ্যাটস ওয়াই কিন্তু এখন এত স্পিচ ডিলে আপনারা পাচ্ছেন, এত ভার্চুয়াল। আপনারা দেখবেন যে ভার্চুয়াল অটিজম নিয়ে কিন্তু আমাদের পাশের দেশেও অনেক কাজ করছে, কিন্তু আমরা কিন্তু এখনো এই বিষয়টা নিয়ে সরব না। এবং কি হচ্ছে আপনাদের শুনলে কষ্ট লাগবে, আমাদের 40% ক্লায়েন্ট আসছে ডক্টরস ফ্যামিলি থেকে। উই আর এক্সট্রিমলি সরি টু সে। এবং আমরা প্রত্যেকটা দাঁড়ে দাঁড়ে বলছি যে আপনারা এটাকে আটকান। কেন? ডক্টররা কিন্তু অনেক বিজি প্রফেশনাল, স্বাভাবিকভাবে। ব্যাংকার্স, অ্যাডমিন ক্যাডার, আর্মি, তারপরে আপনার অন্যান্য যে BCS ক্যাডারের যে বিভিন্ন প্রফেশনগুলো আছে, সময় দিতে পারে না। সারাদিন বাসায় একটা স্মার্ট টিভিতে কি হয়? সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়। স্ক্রল করছে, হয়তো আপনি অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে রেখে যাচ্ছেন। আমি যদি আমার বাচ্চাকে সময় দিতে না চাই, কোন অ্যাসিস্ট্যান্ট আমার বাচ্চাকে সময় দিবে বলেন তো? আমি বাসায় এসে যদি মোবাইলে বুঁদ হয়ে যাই, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সারাদিন 5,000, 7,000, 10,000 টাকার জন্য আমার বাচ্চার মুখটার দিক তাকাই থাকবে? ইজ ইট পসিবল? ইজ ইট অ্যাকসেপ্ট, মানে এটাকে আমি এক্সপেক্ট করতে পারি? দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন। এবং সেই জায়গা থেকে কি হচ্ছে, আমাদের কিন্তু অলমোস্ট 95% ক্লায়েন্ট আমরা পাচ্ছি যারা একটু সম্ভ্রান্ত, এডুকেটেড এবং খুব ব্যস্ত প্রফেশনের মধ্যে আছে তাদের। হ্যাঁ, সিপির যে কেসগুলো, ম্যালনিউট্রিশনের যে কেসগুলো, ডাউন সিনড্রোম, এটা দেখা যায় যে অনেক সময় পুয়ার কমিউনিটি থেকে আসছে, বা ডাউন সিনড্রোমও এখান থেকে আসছে। কিন্তু আমাদের স্পেশালি আমাদের ASD, ADHD, স্পিচ ডিলে নিয়ে যারা আসছে, এই ASD, ADHD এবং ID, এই তিনটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি খুব সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলি থেকে আসছে, খুব ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে। এবং স্পেশাল এডুকেটর কি করছে? স্পেশাল এডুকেটর কিন্তু একজন যখন তার 5 বছর বয়স হলো, বা যখন তার 4 বছর বয়স হলো, যখন তাকে স্কুলে দেওয়ার সময় হলো, তখন কি হয়? আমরা বলে দিই ওকে সাধারণ স্কুলে দিবে। আমাদের কি সাধারণ স্কুলগুলোকে অস্থির বাচ্চাদেরকে টেক কেয়ার করে? যে বাচ্চাটার কোনো সেন্স নাই, সে ননসেন্সের মতো লাফাচ্ছে, বলেন আপনার বাচ্চাকে কি ওইরকম একটা ক্লাসরুমে থাকতে দিবেন? আপনি কি স্কুলকে কমপ্লেইন করবেন না যে এই বাচ্চাটার জন্য তো আমার বাচ্চাটা লেখাপড়া করতে পারছে না? তো আমি সাধারণ স্কুলে দিয়ে দিলাম। সাধারণ স্কুলে দেওয়ার পর কি হলো? ওকে কেউ মনোযোগ দিল না, ও আরো বুলিং এর শিকার হলো, ওর যারা ক্লাসমেট তাদের দ্বারা, ওর টিচারদের দ্বারা, এবং অন্যান্য গার্ডিয়ান সবার দ্বারা কিন্তু সে বুলিং এর শিকার হলো। এরপরে কি হয়? যে সে একটা সময় কিন্তু ড্রপ আউট হয়ে যায়, এবং মা বাবারও কিন্তু হুঁশ হয় যখন 7-8 বছর বয়স হয় এবং তার যখন ক্লাস পারফরমেন্স ভালো হয় না, তখন কিন্তু তারা ডাক্তারদের কাছে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। এর আগে কিন্তু বলে যে না, ও কথা বলবে, একটা সময় কথা বলবে, আস্তে আস্তে স্থির হবে। এবং একজন স্পেশাল এডুকেটর তার একাডেমিক স্ট্রেংথ এবং উইকনেসকে অ্যাসেস করে, তারপরে তার ইন্ডিভিজুয়াল এডুকেশন প্ল্যান করে। আমরা যেমন এখানে যারা মেডিকেলে পড়ছি, বা আমরা যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, কমন একটা কারিকুলাম থাকে, কিন্তু স্পেশাল বাচ্চাদের জন্য কিন্তু কমন কারিকুলাম দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এবং উন্নত বিশ্বে, যেমন স্যার আমাদের সাথে সেদিন গল্প করছিলেন, যে এই যে শিশুরা যারা উইথ স্পেশাল নিডস, তারা যে ভালো কিছু করতে পারছে, এর একটা বড় কারণ ওখানে শিক্ষা ব্যবস্থা। ওরা এই বাচ্চাগুলোকে আইসোলেট করে ওদেরকে কিন্তু সাথে সাথে IIP তৈরি করে, ইন্ডিভিজুয়ালাইজড এডুকেশন প্ল্যান তৈরি করে, দেন আবার তাকে ইনক্লুশন করে। সেই সুযোগটা কিন্তু আমাদের দেশে দেখছি না। আমরা যেমন মাইকেল ফেল্পসের নাম আমরা অনেকে জানি, উসান বোল্টের নাম আমরা অনেকে জানি, আমরা টমাস আলভা এডিসনের নাম জানি, এরা কিন্তু সবাই কিন্তু ADHD পেশেন্ট ছিল। আপনারা একটু স্টাডি করলেই জানতে পারবেন। কিন্তু দেখেন, ওদের যারা মেন্টর বা ওদের প্যারেন্টস লেগেছিল বলে ওরা জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী বা জগৎ বিখ্যাত খেলোয়াড় হতে পেরেছে। তো
এইভাবে তাদের জন্য কাজ করা এবং তাদের টিচিং লার্নিং স্ট্র্যাটেজিটাকে ফিক্সড করা। আপনি যেমন লেকচার মেথডে পড়তে পারি, এরকম একটা বাচ্চা কিন্তু লেকচার মেথডে কিছুই নিবে না, তার সাথে হয়তো পিএসসিএইচ এ যেতে হবে অথবা এবিএ তে যেতে হবে, যে কোনো মেথডে স্পেশাল এডুকেশনের যে মেথডগুলো রয়েছে সেই মেথডে তার সাথে কাজ করতে হবে এবং ওই সুপারভিশন অফ ডক্টর। অবশ্যই শিশু যদি সে নিউরোপাইটের হয় চাইল্ড নিউরোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রির হলে চাইল্ড সাইকিয়াট্রিস্ট অথবা পেডিয়াট্রিশিয়ানের আন্ডার কন্ট্রোলে থাকতে হবে। তো 2017 থেকে 2026 পর্যন্ত এই যে 3টা প্রতিষ্ঠান, ময়মনসিংহ ওয়েলফেয়ার স্কুল, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ এবং চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ময়মনসিংহ, এই 3টা প্রতিষ্ঠানের আসলে অ্যাচিভমেন্টটা কি? আমরা বলতে পারি যে 300-র উপরে 300+ চিলড্রেন উইথ এনডিডি তারা মেইন স্ট্রিম এডুকেশনে ইনক্লুশন হয়েছে এবং এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা বিরল ঘটনা। কারণ আমরা ওই সময় যদি মেইন স্ট্রিমিং এর ইনক্লুশনটা যে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট, এটা যদি আমরা টার্গেট না নিতাম তাহলে হয়তো এই বাচ্চাগুলো একেবারে কি হতো, এনডিডি হিসাবে তারা কিন্তু হয়ে যেত, মানে কি বলবো যে একেবারে লেভেল হয়ে যেত। এরপরে 500+ চিলড্রেন উইথ এনডিডি তারা অ্যাডভান্সড হয়েছে তাদের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টাল ডোমেইনে এবং 180+ চিলড্রেন উইথ এনডিডি আর গেটিং সার্ভিস ইন ইনডোর অ্যান্ড আউটডোর এভরিডে। আমাদের ইনডোর এবং আউটডোর ডিপার্টমেন্টে তারা করছে, কারণ আমাদের স্কুলে প্রায় 100+ আমাদের অ্যাকোমোডেশন রয়েছে, ইনস্টিটিউটেও আমাদের 60+ অ্যাকোমোডেশন রয়েছে, আমাদের সিডিসিতেও এখন 25+ অ্যাকোমোডেশন রয়েছে যে রেগুলার তারা যেন সার্ভিসটা নিতে পারে। তো আমাদের আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে আমি চলে এসেছি। তো আসলে আমি কয়েকটা বিষয় বলেই আমি আমাদের আজকের সিএমইর কনক্লুশনটা আনতে চাই যে নট সে সিম্প্যাথি, লেটস ফিল এমপ্যাথি টু দ্য চাইল্ড উইথ এনডিডি। Everybody know what is the basic difference between sympathy and empathy. সিম্প্যাথির যে ঠিক আছে জানি বুঝি হয়ে গেল, আর এমপ্যাথি কি, যে আমি যদি এরকম হতাম, আমার বাচ্চাটা যদি এরকম হতো, আমি কি সার্ভিসটা চাইতাম, এক্সপেক্ট করতাম। ওই চেতনাটা যখন আমাদের আসবে টপ টু বটম, তখন দেখবেন এই বাচ্চারা কিন্তু আসলে বোঝা হবে না, বার্ডেন হবে না, তারা কিন্তু তখন অ্যাসেটে রূপান্তরিত হবে। তো 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে ডোন্ট সে দে আর ডিসেবল, বেসিক্যালি দে আর ডিফারেন্টলি অ্যাবল। আমরা জানি না, আমাদের সিস্টেম তার যে স্ট্রেংথ সেটাকে ডিসকভার করার ক্ষমতা বা সক্ষমতা রাখে না এখন পর্যন্ত, যার ফলে ওদেরকে আমরা ডিসেবল বলছি। কিন্তু দেখেন উন্নত বিশ্বে কিন্তু ওদেরকে ডিফারেন্টলি অ্যাবল করেছে, অ্যান্ড লেটস সে দে আর ডিফারেন্টলি অ্যাবল। এবং আমি সবার শেষে আই ওয়ান্ট টু অ্যাকনোলেজ প্রফেসর ডক্টর এম করিম খান স্যার, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু সে থ্যাংক ইউ এভরিবডি and don't leave me alone in crowds, I will lose my way. আপনারা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের একজন শিক্ষার্থী, আসলে এটা কিন্তু ওদের প্রত্যেকেরই মনের কথা, don't leave me alone in crowds, I will lose my way. আসলে আসুন আমরা সবাই মিলে ওদের পাশে দাঁড়াই। আপনারা যারা চিকিৎসক রয়েছেন, আপনারা সবচাইতে ভাইটাল ফোর্স এই বাচ্চাদেরকে মেইন স্ট্রিমিং করার জন্য, সুস্থ করার জন্য। আপনারা যদি একটু সহযোগিতা করেন তাহলে ময়মনসিংহের এখন বর্তমান যে পার্সপেক্টিভ রয়েছে, এই শিশুরা আসলেই তারা মেইন স্ট্রিমে তারা ইনক্লুসিভ হবে এবং আমরা সত্যিকারের সোনার বাংলা আমরা করতে পারবো। আসসালামু আলাইকুম।